ఈ ప్లమ్ కేక్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూసినట్లయితే కొద్దిగంత రమ్ తీసుకున్నాము, దాంతోపాటుగానే ఐసింగ్ షుగర్ కొద్దిగా ఉంది. ఐసింగ్ షుగర్ మన దగ్గర లేకపోయినా కూడా మనం షుగర్ని పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ అంటాం కదా, ఆ ఫ్లోర్ ఉంది. దాంతోపాటుగానే కొద్దిగంత బటర్ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ కోకోవా పౌడర్ అంటాం కదా, అది కూడా ఉందన్నమాట. చాక్లెట్ పౌడర్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. అలాగే కొద్దిగా వెనిలా ఎసెన్స్, కొద్దిగా ఎగ్ ఒకటి, దాంతోపాటుగానే డేట్స్ వాడుతున్నాను, కొద్దిగా డ్రై డేట్స్. దాంతోపాటుగానే కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయన్నమాట, అంటే బాదం, కాజు ఇంకా కిస్మిస్, ఈ మూడు కూడా ఉన్నాయి. దాంతోపాటుగానే ఇక్కడ టూటీ ఫ్రూటీకి సంబంధించిన పీసెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఇవి బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్, వీటిని యూస్ చేసి చేసుకుంటాము. సార్ యూ మే బి వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ దీస్ థింగ్స్. సో కుకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే యూ కెన్ జాయిన్ విత్ మీ. Yes, of course. I love to, you know. యా, ఫస్ట్ మొదలు పెట్టేద్దాం అయితే. Yeah. దీన్ని పెట్టుకొని వీ విల్ సోక్ దిస్ థింగ్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ రమ్ దీంట్లో వేసుకోవాలి. Okay. ఇందులో రమ్ వేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ని సోక్ చేసుకోవాలి. So how long you completely. need to soak it on this? That's a good question. As our chefs also say, they say we have, I mean there are people who will soak this one for an year also. Oh, So wow. complete year they soak it, this thing we can use completely. Later we can take it out also. Dates ilage veste bagodu kabatti I'll chop them and give you. One spoon. Just And mix then it. you just Mix mix it. So how much minimum it should be soaked? At least 4 hours. At least As 4 hours. Okay. మనం ఇదివరకు అనుకుంటున్నాం కదా, దగ్గర దగ్గర 1 year సోక్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ అట్లీస్ట్ ఒక 4 గంటలు సోక్ చేసినా సరిపోతుంది. మనం మీకు చూపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా అంతకంటే తక్కువ టైమే కూడా ఉంచవచ్చు, కానీ ఈ విధంగా సోకింగ్లో అలా పెట్టేసుకుంటాము. సోక్ అవుతున్న టైంలో బోల్డ్ అనే విషయాలు, అసలు మన టాలీవుడ్ దగ్గర నుంచి హాలీవుడ్ వరకు మొత్తం ప్రయాణం చేసి వచ్చారు. సార్, హౌ వాజ్ యువర్ జర్నీ అండ్ హౌ కెన్ యూ కంపేర్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ అండ్ హాలీవుడ్, ఏ విధంగా? Well, I should say that you know, the difference between working in India and in Hollywood is one of the major factor is discipline. I think we need to learn discipline in many ways from the West. Of course, there are good directors. They are you know, making things in much more structural way. But apart from discipline, it is the preparation which they do beforehand. Like I was working with this Hollywood actor, Mr. Stephen Baldwin, and he asked me one question. So when are we doing rehearsals? And it was something new for me because we rarely do rehearsals in India before shooting. And we did rehearsals when he came to India. Before shooting, we used to do rehearsals. And that makes a difference because when you are on the set with the people, you know, you are already clear rather than just coming on the set and shooting. So that preparation and discipline is very essential for us also to grow to a level of international, you know, peak. ఓకే, దట్స్ సో నైస్. సార్, మీరు తీసిన ఫిల్మ్ ద లీస్ట్ ఆఫ్ దీస్ అనేది చాలామంది ప్రశంసలు వచ్చింది, చాలామంది ఏడ్చారు అన్నట్లుగా కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. వాట్స్ సో గ్రేట్ అబౌట్ దట్ సబ్జెక్ట్ విచ్ యూనో మూవ్ యూ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ దాట్, అండ్ ఆ సినిమా గురించి మీరు ఏమైనా షేర్ చేయగలుగుతారా? Actually, sir, every time true story attracts me. So any true story which has some you know, creative elements is very good for telling a story. And our world, filmmaking, is just a storytelling world. And if you tell a story which is true, people connect very well. So this beautiful film is about Graham Stein's life and his sacrifice and his work. And the element of realism there is very strong. You know, we can discuss that later on, but
whenever it comes to approaching a story, I think true story makes a lot of difference in telling a story and also in understanding that story. Okay. In that film also, after that film and after you getting awards, I saw one picture of yours. You are holding, bunch of awards in your hand. I saw that actually. Can you describe about that actually? How many awards you got, and what are those things what you are handling at that time? Yes, that was the award we received called Crown Award in USA, in Nashville, and I received 5 golden awards and 2 silver awards In the same event, is it? in the same event. That's So it was Best Actor, Best Film, and Best Film in a different category. So when our name used to be announced, and when the final name announced for the Best Film, the host, the announcer said, and you all can guess about this, and everybody shouted the least of these. And I went there and I picked up that last award. So I really was having 5 awards with me. And after that, we won another award in Hollywood, in the heart of the Hollywood, which was against some very big Hollywood films. Yes. And here was an Indian film there against films like 1917. And I never expected that, because that was in prime Hollywood, called 28th Movie Guide Award. So Still, I believe that expression you are doing like this, yes, Wow, and we never thought we will get that against such a big Hollywood films, and their budget was like 20, 40, 50 million dollar budget, and we were like just $1 million, $1.5 million budget, but the judges chose us, and it was a thrilling moment for us, for me and for my partner Victor Abraham, who is also an Indian. We both went on the stage, and it was a very thrilling moment for us to be there to receive the award on behalf of the country. దట్స్ బ్యూటిఫుల్ సార్. ఈవెన్ మేము కూడా అలాగే ఫీల్ అయ్యాము మీ వీడియోస్ అన్నింటినీ చూసినప్పుడు. చికెన్ సార్ ఓకే సార్, మొదలు పెట్టేద్దాం. నేను ఒక్కొక్కటిగా చేస్తూ ఉంటాను. కెన్ యూ హ్యాండ్ ఓవర్ దట్ బాల్? ఫస్ట్ బటర్ తీసుకున్నాం. బటర్ని కొద్దిగా క్రీమింగ్ చేసుకుంటాం. కొద్దిగా మిక్స్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఐసింగ్ షుగర్. మిక్స్ అయిపోయింది. నౌ దీనికి సో ఫస్ట్ ఫ్లవర్ బటర్ వేసుకున్నాం, తర్వాత ఐసింగ్ షుగర్ వేసుకున్నాం, తర్వాత వాటిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఎగ్ వేసామన్నమాట. ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు కొద్దిగా ఫ్లవర్ యాడ్ చేసుకుంటాం. I'm adding cocoa powder. వెనీలా ఎసెన్స్, కోకో పౌడర్ ఇంకా వెనీలా ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేశాను. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. ఇదైతే అయిపోయిందండి. కాసేపు ఉంచుదాము, సెటిల్ అవనివ్వండి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సోకింగ్ ఉంచాం కదా, ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేయొచ్చు. సో సారు చాలా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ దగ్గర కూడా పనిచేశారనమాట. శ్యామ్ బెనగల్, అలాగే మీరా నాయర్ లాగా, బీన్ సేన్ అని, ఆయన వీళ్ళందరి దగ్గర పనిచేశారు సార్ మీరు, చాలా లెజెండరీ డైరెక్టర్స్ దగ్గర. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లైక్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇప్పటికీ మీరు గుర్తుంచుకోగలిగేవి ఇలాంటివి? Actually, sir,
I was just 22 years old, and I came to Bombay first time, and I got a chance to work with Mr. Bhimsen, one of the legendary directors, national award winner. And I started working with him. That first day, at around lunchtime, they said, let's go and have lunch. And I was wondering, where are they going? But next to the office was Mr. Bhimsen's house, and he took me home. And there we had lunch together. That togetherness of having lunch, he didn't treat any of us like an employee, he treated us part of family. And that is the beauty of filmmaking, that you all are together as a family. That was a great moment when you treat your fellow employees, and especially at the time having lunch together, bringing it to an equality. Then you realize and have your heart and soul for the director to work with them. Same way with Mr. Shyam Benegal. Great man, great director, Mr. Shyam Benegal, and he was so humble. He is so humble. He is actually, he treats you with the same kind of being equal. So I think their craft makes them a good filmmaker. But then, when you treat your fellow employees with equality, that makes you a good man. Human. Yeah, good human, and you want to give your life to people like that, with whom you are together, because they treat you with that equalness. And then I have seen all of those 3 directors and all the other directors I have worked, they all are very humble people. That's great. Like as a rhyming, I got that saying, like craft makes you good filmmaker, art makes you good human. Yes, very true. ఆ విధంగా అంటే ఎవరైతే ముగ్గురుతో పనిచేస్తారో ఆ ముగ్గురు కూడా గ్రేట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్, ఆర్ట్ వైజ్గా ఉన్నారు. అందుకనే మంచి మంచి గొప్ప లెజెండరీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అయ్యారు. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆ ముగ్గురు కూడా నిజానికి చెప్పాలంటే అందరూ కూడా ఎక్కువ మానవత్వాన్ని అనేదాన్ని ఎక్కువ నమ్ముతున్నారు. దానివల్లనే గొప్పవాళ్ళు అవుతున్నారు అనేది కూడా మనం దాంట్లో చూడొచ్చు అనమాట. వెరీ ట్రూ. ఓకే అండి, మనం కూడా కంటిన్యూ చేద్దాం. సో సెటిల్ అయిపోయింది. నౌ ఇక్కడ సోక్ చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటన్నింటిని దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ దట్ స్పూన్? ఇందులో ఆల్రెడీ రమ్లో సోక్ చేసాం కదా, రమ్ ఇప్పుడే వేయకుండా కొద్దిగా అలా ఉంచుకుందాం, తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ కోసం ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అది. రమ్లో ఆల్రెడీ సోక్ చేసుకున్న ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, టూటీ ఫ్రూటీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం సోక్ చేసుకున్నాం కదండి, అవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. వీటిని దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని ఆ మిగిలిన రమ్ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లిక్విడ్ జ్యూసీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్, టూటీ ఫ్రూటీ అండ్ ఈ డేట్ ఇది కూడా వేసాం కాబట్టి డ్రై డేట్, వీటిలో ఆల్రెడీ సోక్ అయ్యి జ్యూస్ లాగా తయారై ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని అలాగే ఉంచుకుంటున్నాను, ఫర్దర్గా ముందు ఉపయోగపడుతుంది బ్రషింగ్ చేసుకోవడానికి. వాటికి డ్రై ఫ్రూట్స్ మాత్రం ఇందులో వేసి వీ విల్ మిక్స్ ఇట్ అప్. You may mix it or I will do that. రెడీ అయింది కాబట్టి మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వెళ్ళిపోదాం సార్. దీనికి గ్రీజింగ్ చేసుకుందాం. మొత్తం మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది కదా, దీనికి గ్రీజింగ్ చేసుకొని ఆ గ్రీజింగ్ తర్వాత దాన్ని ఆ మిక్చర్ మొత్తం దీంట్లో వేసేసుకొని బేక్ చేసుకోవడమేనమాట. సో గ్రీజింగ్ కోసం మళ్ళీ నేను బటర్ యూస్ చేస్తున్నాను. బటర్ నేను థ్యాంక్ యూ. పేపర్ అటువైపు ఆల్రెడీ చేసేసాను. వన్ సైడ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. బటర్ పేపర్స్ మీ ఫేవరెట్ కేక్ ఏంటండి? ప్లమ్ కేక్. అవునా? ఓకే, హోప్ యూ లైక్ దిస్ వన్. ఎస్. గ్రీజింగ్ అయిపోయింది. నాకు మై చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ విత్
హనీ కేక్. Oh, okay. ఆల్వేస్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ హనీ కేక్. హనీ కేక్ మాత్రమే తినేవాళ్ళం. Okay. Oh, wow. You know this Bangalore Iyengar bakery, Yes, right? yes, So yes. we used to have one in our Yes. hometown. Alonji. And you know, I have eaten at Bangalore Iyengar bakery cakes, which are eggless, and they all are very good. You know, lot of eggless cakes are also very tasty, very tasty. Okay, I mean we should not, we no need to stick for that stereophonic. Yes, somebody Idea who does not want to have you know egg, they can make in fact very good eggless cake also. బట్ మనం కూడా కుకింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఏరేషన్ వస్తుందండి దీంట్లో. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం విస్క్ చేసినప్పుడు అంతా కూడా దీంట్లో కొద్దిగా ఏరేషన్ వచ్చి ఆ బబులీ టెక్స్చర్ వస్తుంది అనమాట, నురగలాగా. దానికోసమే పర్టికులర్గా ఎగ్ వాడతాం, లేకపోతే దానివల్ల పెద్ద అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా అంత ఎక్కువ ఏరేషన్ ఏం లేదు కదా, అయినా కూడా బాగానే వస్తుంది. Okay. ఓకే సార్, దీంట్లో వేసేద్దాం ఇంకా. Slowly. Precise. Yes, you know, doing things togetherness makes it brings a lot of joy. Yeah. You know. రెడీ అండి. ఈ మిక్స్చర్ మొత్తాన్ని ఇలాగే తీసుకెళ్ళి ఓవెన్లో బేక్ చేసుకోవాలి. టెంపరేచర్ వచ్చి 180 degrees టెంపరేచర్లో 35 minutes పెట్టాలి. ఇది టైమింగ్ కూడా అనమాట. మొత్తం మిక్స్చర్ అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా. టైం అయిపోయింది, 35 minutes. ఆల్రెడీ చెక్ కూడా చేశాను, బట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసి తెచ్చుకున్నాను. అయిందండి టైం. విల్ వాచ్. సింపుల్ టిప్ ఏంటంటే ఇలా పుష్ చేసి తీసినప్పుడు క్లీన్ Yes. ఇది వస్తుంది అనమాట. చూడకుండా వచ్చేసింది, బాగుంది. Ah. చక్కగా కేక్ రెడీ అయిపోయింది కదా. దీన్ని ఇలా పెట్టేస్తే కాదులే కానీ మన స్టైల్లో ప్రెజెంటేషన్లో పెట్టి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడండి. చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి, తిని ఎలా ఉందో మేము చెప్తాం.